बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा अमीर सिंह जी, मुखी जवद्दी टकसाल। बहुत ही सत्कारयोग मेरे अध्यापक प्रोफैसर हरपाल सिंह जी पन्नू। हाल दे विच बैठी समूह साध संगत, गुरु फतेह नाल सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज का विषय हैगा सरबत दा भला। मेरे बोलन का विषय है सरबत दे भले लई परिवारक जीवन नूं सिक्ख्यावां। परिवारक जीवन नूं बहुत ज़्यादा महत्व दिता है। मैं सिख धर्म के संदर्भ दे विच गल करांगी ज़्यादा। सिख धर्म दे विच परिवारक जीवन नूं बहुत महत्व दिता है। आपां गुरु नानक देव जी दे वेले तो झात मारीए तां परिवार दी गृहस्थ दी बहुत वधिया हालत नहीं सीगी। उदों परिवार तो गृहस्थ तो भजदे सीगे ते किसी भी तरह की धार्मिक प्राप्ति लई या अध्यात्मिक प्राप्ति लई जंगलों के विच जाया जाता सी या पहाड़ों के विच पहाड़ों के उत्ते चढ़िया जाता सी। तां गुरु साहब इस गल की निखेधी करते हुए कहते ने भी परिवार दे विच ही सब कुछ है, घर दे विच ही अकाल पुरख की प्राप्ति हो सकती है। तो गुरु साहब ने यह करके भी विखाया। जिवें भाई गुरदास जी दियां वारां दे विच आंदा है भी जदों गुरु नानक देव जी की आमद हुई इस धरती के उत्ते तां हरेक घर दे विच ही धर्मशाला स्थापित हो गई। घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसुआ। विसाखी वर्गा चाह पैदा हो गया तो हरेक घर ही जिहड़ा हैगा वो धर्म बनाउण दी, धर्म कमाउण दी थां बन गया। होर अगे सिक्ख्यावां परिवारक जीवन नूं सिक्ख्यावां दी गल शुरू करन तो पहलां मैं थोड़ा जिहा होर परिवार बारे दसना चाहांगी भी धर्म अते परिवार दे विच एक सांझ है। जिहड़ा परिवार है वो एक दैवी संस्था है, अकाल पुरख की बख्शिश है परिवार नूं। क्योंकि जिवें अकाल पुरख सारिआं नूं जन्म दिंदा है, पालदा है, इस तरह ही परिवार भी इस दैवी कारज दे विच शामिल है तो अकाल पुरख की इसनूं बख्शिश है। धर्म जिहड़ा हैगा वो त्री धातु तो निकलिया, जिहदा भाव हैगा धारण करना, जिन्हों धारण किया जाता है। इस तरह जिहड़ा परिवार हैगा वो अपने जीआं नूं धारण करदा है ते उन्हां नूं पालदा है। इस तरह ही भाई कान सिंह जी नाभा परिवार के अर्थ करते हैं चारे पासों घेरन वाला पर्दा आवरण। इस तरह ही मनुख नूं जिहड़ा उहदा परिवार हैगा वो घेरदा है, उहदी रखिया करदा है, बाहरों उहदे औगुणां नूं कजदा है, ढकदा है। दूजा अर्थ करते हैं तलवार आदि दा कोश म्यान नियाम। तलवार एक शस्त्र है तो मनुख भावें किन्ना ही ज्ञानवान होवे, तिखा होवे, अकलमंद होवे, पर जिहड़ा परिवार हैगा जो परिवार वाला नहीं हैगा तां उहदे लई ये घाटे वाली गल हुंदी है। तीसरा अर्थ करते हैं किसी पुरुष नूं घेरन वाले संबंधी कुटुंब टब्बर। चौथा अर्थ करते हैं राजे के आस पास रहने वाले नौकर चाकर, मतलब जिहड़े उहनूं सुख सहूलतां मुहैया करवाते हैं। मैं समझदी हाँ भी परिवार दे विच हरेक कोई राजा, भावें वह कोई बजुर्ग है, भावें कोई वह छोटा बच्चा है, क्योंकि हरेक एक दूजे की सहूलत वास्ते एक दूजे की सेवा दे विच तत्पर रहंदे ने। हरेक एक दूजे का नौकर है तो हरेक राजा। तो ये अर्थ करते हैं भाई कान सिंह जी। इस तो अगे आपां जिहड़ियां परिवार बनदा किहदे नाल, परिवार जिहड़ा हैगा वो सब तो छोटी जिहड़ी यूनिट हैगी है पति पत्नी दी, उन्होंने मिल के परिवार बनदा है। फिर उहदे विच अगे बच्चिआं नूं जोड़ लिया जाता है, बजुर्गां नूं जोड़ लिया जाता है, होर जिवें जिवें कोई भूआ होगी, मासी होगी, मामे हो गए, इवें परिवार जिहड़ा हैगा वो वधदा जांदा है। पर जिहड़ी मुढ़ली यूनिट हैगी है परिवार दी वो पति पत्नी ने। तो पति पत्नी का रिश्ता जिहड़ा हैगा वो आपस दे विच पवित्र हुंदा है। तो इस गल की शादी जिहड़ी हैगी है वो धर्म ग्रंथां ने भी भरी आ। जिवें असी सारे जानते ही हाँ भी गुरबाणी दे विच गुरु साहब ने भी भगतां ने भी अकाल पुरख की आराधना एक पत्नी के रूप दे विच कीती है। तो इत्थे धन पीर का जिहड़ा हैगा वो संकल्प मौजूद है। इस तरह ही जदों असी ईसाई धर्म दे विच वेखदे हां तां उत्थे चर्च जिहड़ी हैगी है वो एक पत्नी के रूप दे विच है। तो ईसा मसीह
ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰ ਹੈ, ਸਰਤਾਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦਾ ਸਰਤਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਹੈਗਾ ਆਦਰਸ਼, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧਨ ਪਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਅਨ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਇ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ। ਵੀ ਧਨ ਪੀਰ ਜਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਿਆਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੈਸਾ ਸੰਗ ਬਿਸਰ ਸਿਓ ਹੈਰੇ ਤੈਸੋ ਹੀ ਇਹ ਪਰਗ੍ਰਹਿ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਚਰਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ਗਮਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਵਾਹਕ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਣ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਦੀ ਸੇਜਾ ਉੱਪਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੁਧ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰਦੇਹ ਹਮਾਰੇ, पूत इह प्रण तोहे प्राण जब ला घट थारे, निज नारी के साथ नेह तुम नित बढ़ाइयो, पर नारी की सेज भूल सुपने हो न जइहो। इसी तरह ही ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਗਮਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮਰਦ ਹੋਏ ਕਿ ਪਰ ਨਾਰੀ का संग ना करे, इस्त्री होए के पराए मर्द को ना देखे। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੀ ਕਾਮਣੀ ਕੁਲੱਖਣੀ ਕੁਨਾਰ, ਫਿਰ ਛੋੜਿਆ ਘਰ ਆਪਣਾ ਪਰ ਪੁਰਖੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹੁਰ ਪੀਹਰ ਪਲਰੈ ਹੋਏ ਨਿਲਜ ਨਿਲੱਜਾ ਧੋਵੈ, ਰਾਵੈ ਜਾਰ ਪਧਾਰ ਤਜ ਖਿੰਜੋ ਤਾਣ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉ ਹੋਵੈ, ਸਮਝਾਈ ਨਾ ਸਮਝਈ ਮਰਣੇ ਪਰਣੇ ਲੋਕ ਵਿਗੋਵੈ, ਧਿਰ ਧਿਰ ਮਿਲਦੇ ਮਹਿਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਅੰਜੂ ਰੋਵੈ, ਪਾਪ ਕਮਾਣੈ ਪਕੜੀਐ ਹਾਣ ਕਾਣ ਦੀ ਬਾਣ ਖੜੋਵੈ, ਮਰੇ ਨਾ ਜੀਵੈ ਦੁੱਖ ਸਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰ ਘਰ ਜੋਵੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਚਰਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਰਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਗਮਨ ਇੱਕ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਰਹਿਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ ਪਤਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਵਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ, ਭਲੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀਗਲ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੋੜ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ
ਔਲਾਦ ਵਾਂਗ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕਠ ਲਾਇਂਦਾ, ਬੋਹੜੇ ਬਾਲਕ ਪਾਲ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਸਾਜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਣ ਦੇ ਦੈਵੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਗੰਢ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਦੇ ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਣ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ, ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਜਾਇਆ, ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਪ ਤਰਿਆ ਕੁਲ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਧੰਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਵਾਂਝਾ, ਤਿਨ ਸੁੰਨੀ ਦੇਹ ਫਿਰਹਿ ਬਿਨ ਨਾਵੈ, ਓਏ ਖਪ ਖਪ ਮੂਏ ਕਰਾਂਝਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਉਪਕਾਰ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮਿਲ ਨਿਮਿਆ, ਆਸਾਵੰਤੀ ਉਦਰ ਮੁਝਾਰੇ, ਰਸ ਕਸ ਖਾਏ ਨਿਲਜ ਹੋਏ, ਛੂ ਛੂ ਧਰਨ ਧਰੈ ਭਗ ਧਾਰੇ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ 10 ਮਾਹ ਰੱਖ, ਪੀੜਾ ਖਾਏ ਜਣੈ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰੇ, ਜਣ ਕੇ ਪਾਲੈ ਕਸ਼ਟ ਕਰ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਸਾਰੇ। ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਪਿਆਲ ਦੁੱਧ, ਕੁੱਟੀ ਵੱਟੀ ਦੇ ਨਿਹਾਰੇ, ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਪੋਖਿਆ, ਭੱਦਣ ਮੰਗਣ ਪੜ੍ਹਨ ਚਿਤਾਰੇ। ਪਾਦੇ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਖੱਟ ਲੁਲਟਾਏ ਹੋਏ ਸੁਚਿਆਰੇ, ਉਨਤ ਹੋਏ ਭਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨਕੇ ਜਣੇ ਵਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਤਿਨ ਸੰਗ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦਇਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਖਿਮਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤਿਆਗ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਆਂਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।